اسی مسئلے پر جو ہے اعتراض وارد ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ بھائی روزے کا مثل جو فدیہ بن رہا ہے یہ مثل غیر معقول ہے، خلاف قیاس. عقل و ذہن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ روزے کا مثل جو ہے وہ فدیہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. روزہ بھوکا رہنا ہے اور فدیہ پیٹ بھر کے کھلانا ہے، تو دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. لیکن شریعت نے کہہ دیا کہ یہ اس کا مماثل ہے تو اس کا مماثل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جاتا. تو لہذا اب جب اس پر قیاس نہیں کیا جاتا تو پھر آپ لوگوں نے روزے پر قیاس کرتے ہوئے نماز کے لیے بھی فدیے کا حکم عائد کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جو ہے جس طرح سے ایک روزے کے لیے ایک فدیہ ہوتا ہے ویسے ایک نماز کے لیے بھی ایک فدیہ ہوگا. حالانکہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس پر کسی اور کو قیاس کرنا درست نہیں ہوتا. جب درست نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیسے قیاس کر لیا اور کیسے حکم صادر کر دیا؟ تو میرے بیٹا بات یہ ایک مشہور اعتراض ہے جو وارد ہوتا ہے احناف کے مذہب پر. اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ یہاں سے دے رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خلاف قیاس جو ہے یہ خلاف قیاس ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علت عجز سے معلول ہو. مطلب روزے کا مثل فدیہ جو شریعت نے قرار دیا ہے وہ ہر کسی کو قرار نہیں دیا. ایسا نہیں کہ میں تندرست ہوں، ہے نا، طاقتور ہوں، میں چاہوں تو میں بھی روزے کی جگہ پر فدیہ دے دوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ فدیہ ہر کسی کے لیے واجب قرار نہیں دیا گیا ہے. بلکہ فدیہ کس کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے؟ فدیہ اس شخص کے لیے جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو اور نہ ہی آگے چل کر کے امید ہو کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، اتنی طاقت پیدا ہوگی اس کے اندر. بلفظ دیگر شیخ فانی کے حق میں روزے کو فدیے کو جو ہے مشروع کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شیخ فانی ہی کے حق میں فدیے کا مشروع ہونا، غیر کے حق میں فدیے کا مشروع نہ ہونا، یہ اس بات پر واضح دلالت کرتا ہے کہ روزے کا مثل جو فدیہ بن رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں علت عجز کا اعتبار کیا گیا ہے. علت عجز کا مطلب عاجز ہونا، کیونکہ جب وہ بندہ روزہ رکھنے سے عاجز ہوا ہے تبھی تو فدیے کو اس کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ فدیہ جو ہے مطلقاً جو ہے روزے کا مثل ہے کہ جو چاہے وہ روزہ رکھے یا جو چاہے وہ فدیہ دے، ایسا تو نہیں ہے نا. بلکہ اسی شخص کے لیے فدیہ ہے جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ بھائی یہ جو مثل قرار دیا جا رہا ہے یہ مطلقاً ہر وقت ہر حالت میں نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ خاص حالت میں ہے، کچھ خاص سبب کے پائے جانے کے وقت ہے، کچھ خاص علت کے پائے جانے کے وقت ہے، اور وہ علت ہے علت عجز، کہ بندہ جب روزہ رکھنے سے عاجز رہ گیا اب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ فدیہ جو ہے روزے کا مماثل قرار دیا جا رہا ہے علت عجز کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے نماز اور روزے کی طرف نظر دوڑائی تو ہم نے دیکھا کہ روزہ اور نماز میں بہت حد تک مماثلت پائی جاتی ہے. پہلی مماثلت یہ ہے کہ دونوں کے دونوں خالص عبادتیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ خالص کیا ہے؟ عبادتیں ہیں. دونوں جو ہے بدنی عبادتیں ہیں، اس میں مال کا کوئی معاملہ نہیں رہتا ہے. دونوں کے دونوں موقت ہوتے ہیں، خاص وقت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، کہ روزے کا بھی وقت متعین، نماز کے لیے بھی وقت متعین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ خاص بہت ساری مماثلت روزہ اور نماز کے اندر پائی جاتی ہے. تو جب دونوں مماثل ہوئے، بلکہ نماز جو ہے یہ روزے سے بھی اہم ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کس بنیاد پر اہم ہے؟ کیونکہ روزہ جو عبادت ہو رہا ہے وہ بذات خود عبادت نہیں ہے، بلکہ روزے کے ذریعے سے نفس جو ہوتا ہے، جو دشمن خدا ہے، جو بندوں کو گناہوں پر ابھارتا ہے، اس نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو نفس کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے، کنٹرول کرنے کے ذریعے سے یہ روزہ جو ہے عبادت ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن نماز تو فی نفس ہی عبادت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز تو فی نفس ہی عبادت. تو پتا چلا کہ نماز جو ہے یہ روزے سے بھی اہم ہے. تو کہتے ہیں کہ جب نماز روزے کی طرح ہے بلکہ روزے سے بھی اہم ہے تو ہم نے جو حکم روزے کا تھا وہی حکم نماز پر بھی عائد کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے جو انسان تندرست ہے، جو نماز پڑھ سکتا ہے، وہ جو ہے فدیہ دے دے گا اپنی ہر نماز کے بدلے میں. نہیں، بلکہ جس طرح سے علت عجز روزے کی حالت میں پائی گئی تھی وہی علت عجز یہاں پر پائی جائے. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک انسان ہے جو مرنے والا ہے، نزا کے عالم میں ہے، اور اس کے ذمہ جو ہے مان لو کہ قضا نمازیں ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے کہ حالت نزا میں ہے تو اب وہ نمازوں کو تو ادا نہیں کر سکتا ہے، عاجز ہو گیا. اب اس نے وصیت کر دی کہ بھائی میں نے جو ہے اتنی نمازیں ترک کی ہیں اور ان کو میں نے ادا نہیں کیا ہے،
मसलन मान लो 100 नमाजें हैं, तो लिहाजा मेरे 100 नमाजों के बदले में 100 फिदिये दे दिए जाएं। सुन मेरी बात। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है, वसीयत करता है, या अगर वसीयत ना भी करे तब भी जो है जो उसका वारिस है वो अपनी जानिब से जो है उसकी तरफ से फिदिया अदा कर रहा है कि भाई मेरे वालिद की 100 नमाजें कज़ा थी, लिहाजा मैं 100 नमाजों के बदले में 100 फिदिये जो है दे रहा हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, ऐसा दुरुस्त है, लेकिन हम इसमें उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है जिस तरह से रोजे का फिदिया जो है उसको कबूल किया जाता है, उसी तरह से नमाज का फिदिया भी अल्लाह कबूल कर ले। अगर कबूल हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं कबूल होता है तो तब भी कम से कम सदक़े का तो सवाब मिलेगा, रायगान तो नहीं जाएगा ना, फिदिया देगा। फिदिया क्या है? सदका ही तो है। तो अगर कबूल हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर कबूल नहीं भी होगा तो कम से कम उसकी जानिब से क्या होगा? सदक़े का सवाब अता किया जाएगा। तो लिहाजा हमने ये जो हुक्म आयद किया है ये क़यासी हुक्म नहीं है, और इस पर हतमी तौर पर फैसला नहीं होता है कि बंदे ने अगर किसी का नमाजों का फिदिया अदा कर दिया तो वो फिदिया अदा ही हो जाएगा। हो सकता है अदा हो जाए, और अगर नहीं अदा होगा तो कम से कम सदक़े का तो सवाब जरूर मिलेगा। इस बुनियाद पर हमने ये बात कही है। लिहाजा हमने हतमी तौर पर ये बात नहीं कही है कि जिस तरह से रोजे का मुमासिल फिदिया होता है वैसे ही नमाज का मुमासिल भी फिदिया होगा। ये हतमी तौर पर हमने बात नहीं कही है। समझ में आगे बेटा बात? देखो उसी को मुसन्निफ फरमाते हैं कि लाकिन्नहु यहतमिलु अन यकूना मालूलन बिइल्लतिल इज्ज़ी, लेकिन रोजा जो है इस बात का इहतिमाल रखता है कि वो इल्लत इज्ज़ से मालूल हो। बात समझ में आ रही है? यानी रोजा नहीं बल्कि कह लो नस, जिस नस में जो है रोजे को फिदिये का मुमासिल करार दिया गया या फिदिये को रोजे का मुमासिल करार दिया गया है, वो नस जो है हो सकता है कि वो क्या हो? इल्लत इज्ज़ से मालूल हो। मतलब हर किसी के लिए जो है फिदिया रोजे का मुमासिल नहीं है, बल्कि उस शख्स के लिए रोजा जो है रोजे का मुमासिल फिदिया है जो शेख फानी हो, जो रोजा रखने पर कादिर ना हो और आगे चल करके कुदरत भी ना पाने वाला हो। समझ में आ रही बात? तो कहते वस्सलातु नज़ीरु सौम, और सलात जो है, नमाज जो है, ये रोजे ही की नज़ीर है, रोजे ही के हम मिसल है, रोजे ही की तरह है। बल हिया अहम मिन्हु, बल्कि ये उससे भी ज्यादा अहम है। क्यों अहम है? मैं आपको बता चुका हूँ कि रोजा इबादत होता है एक वास्ते से। वो वास्ता क्या है? कि रोजे के जरिए से नफ्स जो होता है वो मगलूब होता है, और नफ्स जो है ये दुश्मन खुदा है, क्योंकि ये बंदे को बुराई पर उभारता है। तो इस मुनासबत से, इस वास्ते से कि ये नफ्स को मगलूब करने वाला है, इस वजह से रोजा इबादत होता है। लेकिन नमाज ये फी नफ्सी ही इबादत होती है बेटा, ये किसी के वास्ते से जो है इबादत नहीं बन रही है। तो इसी वजह से नमाज क्या है? रोजे से भी ज्यादा अहम है। तो कहते फअमरनाहु बिलफिदियति अनिस्सलाती एहतियातन, तो हमने एहतियातन जो है उस शख्स को नमाज के ताल्लुक से भी फिदिया का हुक्म दे दिया। कौन? वो शख्स जिसकी कज़ा नमाजें हों और वो कज़ा नमाजों को अदा करने की कुदरत ना पाता हो, मजबूर हो गया हो, जैसे कि किसी इंसान के नज़ा के वक्त की कैफियत हो। तो हमारी बात वरजौना कबूल मिनल्लाहि फज़लन, और हमने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अल्लाह के फजल पर भरोसा करते हुए कबूलियत की उम्मीद रखी। रजा यरजू, उम्मीद रखना। और हमने जो है कबूलियत की उम्मीद रखी है, मतलब यकीनी तौर पर हमने नहीं कहा कि जो है जो नमाजों का फिदिया दे देगा तो वो नमाजें अदा हो जाएंगी, नहीं, बल्कि हमने उम्मीद रखी है, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अदा फरमा दे। फ़क़ाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह तआला फ़ी ज़ियादात, तो हज़रत इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमान ने ज़ियादात की, ज़ियादात एक किताब का नाम है, कहते हैं इमाम मोहम्मद ने ज़ियादात के अंदर इरशाद फरमाया है कि युज्ज़िउहु इंशाअल्लाह तआला, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये फिदिया देना नमाजों के बदले में ये उसके लिए काफ़ी होगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि मसाइल शरइया में इंशाअल्लाह के साथ उसको मुअल्लक़ नहीं किया जाता। जो मसाइल क़यासी होते हैं उनको क्या है? इंशाअल्लाह के साथ मुअल्लक़ नहीं किया जाता है। तो इंशाअल्लाह के साथ मुअल्लक़ किया जाना ये इस बात पर दलालत करता है कि यहाँ पर कायदे और कानून के एतबार से हम नहीं कह रहे हैं कि जो भी ऐसा करेगा तो वैसा ही होगा, नहीं, बल्कि एक उम्मीद रखी जा रही है कि हो सकता है कि अल्लाह कबूल फरमा ले। अगर कबूल फरमा लेगा तो उसकी नमाजें अदा हो जाएंगी, और अगर कबूल नहीं भी फरमाया तो कम से कम फिदिये का तो जो है, सदक़े का तो उसको सवाब बहरहाल मिलेगा। कहते हैं कमा इज़ा ततव्वअ बिहिल वारिसु फिस्सौम, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वारिस जो है रोजे के मामले में, क़ज़ाए रमज़ान या क़ज़ाए रोजे के मामले में उसके साथ क्या है? नफल करे। यानी कोई इंसान ऐसा था जिसका इंतकाल हो गया, उसने वसीयत नहीं की थी कि भाई मेरे इतने रोजे क़ज़ा हैं तो मेरा फिदिया अदा कर देना, लेकिन उसका जो वारिस है उसने अपनी जानिब से उस मय्यत की तरफ से क्या कर दिया? फिदिये के तौर पर रोजे के जितने भी उसके रोजे क़ज़ा हुए थे उसका फिदिया अदा कर दिया। तो सारे फुक़हा यही कहते हैं कि ठीक है, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो उसके लिए काफ़ी होगा। समझ मेरी बात? तो जिस तरह से